قابل احترام عزیز و قارب اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج مجھے بیسک ایویشن سیکیورٹی کورس 49 کے عہدیداران اور نوجوانوں سے کہ چاک کو چوبند پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر کے دلی مسرت ہو رہی ہے، اور آپ کا دیدہ زیب ٹرن آؤٹ، پریڈ کی صف بندی اور پریڈ کا اعلیٰ معیار قابل رشک ہے۔ میرے لیے یہ امر باعث فخر ہے کہ مجھے اس اہم تقریب کے ذریعے اے ایس ایف کی کارکردگی کا بہت قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کا جوشیلا اور پرجوش انداز اور ولولہ اس بات کا عکاس ہے کہ اے ایس ایف اکیڈمی کی تربیت نے آپ کو ملک و قوم کے بہترین محافظوں میں شامل کر دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کٹھن محنت کے بعد ہمارے نوجوان اور ہماری بچیاں جو ڈسپلن کے اعتبار سے سیکھ سکتی ہیں، وہ ان کو سیکھنے کا موقع ملا۔ بڑی محنت کے وقت سے گزرے ہوں گے اور زندگی میں مستقبل میں قوم کی خدمت اس ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔ اپنی رائے بناتے ہیں تو وہاں سے بنانا شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا جس چیز کا آپ کو آپ کے ماں باپ نے جو یہاں موجود ہیں اور جن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہونہار اولاد پیدا کرنا، اس کو تعلیم دینا، اس کے اخلاقیات کی پرورش کرنا، اور باقی معاشرہ کرے گا، مگر اخلاقیات ایک بنیادی جز ہے جس پر میں نے آپ سے کہا لوگ آپ کے ملک کے، میرے ملک کے متعلق اپنی رائے بنائیں گے ایئرپورٹ پر اترتے ہی۔ اور مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ جب مشکل مراحل آئے ملک پر، مثال کے طور پر کووڈ کے دوران، تو میں نے ایئرپورٹ کی سروسز اے ایس ایف کے متعلق ہر جگہ تعریف سنی۔ جتنا کیوس دنیا کے ایئرپورٹس پر نظر آیا، لوگوں نے تعریف کی کہ یہاں پر ڈسپلن تھا اور بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے رویے کے ساتھ سب کے ساتھ آپ نے سلوک کیا۔ دوسرا موقع آپ کی کارکردگی کا جب نظر آیا، جب افغانستان سے ڈپلومیٹس اور بین الاقوامی افراد کے انخلا کا پیش آیا۔ ساری دنیا نے تعریف کی، پاکستان کی تعریف کی، اور یقیناً اس پاکستان کی تعریف میں آپ کا حصہ بھی ہے۔ لہذا اس بات کو اپنی زندگی کے اندر بڑی اہمیت دیجیے گا۔ اچھے اخلاق سے گفتگو، اس بات کا امکان ہے کہ پبلک کے افراد، مسافر حضرات کسی تکلیف میں اپنی برداشت کا دامن چھوڑ دیں، مگر اس کے برعکس ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ذمہ دار ایئرپورٹ پر اسی غصے سے اس کا جواب دے۔ اور آج کل جو آپ کریں گے، تو پہلے تو منکر نکیر کا ہم قصہ سنتے رہے تاریخ میں اور مذہب کے حوالے سے کہ فرشتے لکھتے ہیں آپ کی کارکردگی، یہاں تو لوگ اپنے کیمرے سے ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہتے ہیں کہ دنیا کو دکھائیں کہ کیا ہوا۔ اور اس کے اندر اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ غلط خبر چل جائے، اس کا پچھلا، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا فور گراؤنڈ کے بعد میں کیا ہوا، اس کا کسی کو علم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا وہ لمحے بھی آپ قابو میں رکھیے گا جس کے اندر اس بات کا امکان ہو کہ کسی کے ساتھ آپ کو سختی کرنی پڑے۔ اس بات کا امکان ہے کہ سختی کرنی پڑے گی، مگر وہ سختی بغیر غصے کے اور بغیر ایسے جذبات دکھائے ہوئے جس میں کسی کی تضحیک ہو، تو ایسی سختی مناسب نہیں ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں اس میں بہت سارے مواقع ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خلیفہ کے متعلق یہ بات دنیا جانتی ہے کہ وہ کسی کو، ایک صحابی
किसी को जंग के अंदर कत्ल करना चाहते थे और काबू में था, मगर उसने कोई ऐसी हरकत की जिसकी बुनियाद पर उनको गुस्सा आ गया, तो उनका कहना यह था कि मैं तो किसी और काम से, इस्लाम के जज्बे से इस जंग में आया हूं, मैं अपने गुस्से के हवाले से ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। इतनी अच्छी नज़ीर के वारिस हैं आप। लिहाजा दुनिया के अंदर, अपने खानदानों में और अपने जिम्मेदारी के दौरान मेरा ख्याल ये है कि सबसे अच्छी नसीहत जो मैं आपको कर सकता हूं और सबको कर सकता हूं आपके ज़रिए, वो ये कि अच्छी अखलाकियात हम अपनाएं। हम एक दूसरे को पहचानते अपनी ज़बान से हैं, हम एक दूसरे के साथ हमारे रवैये इसी बुनियाद पर बनते हैं, और जिस शफ़क़त से आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश की, उसी शफ़क़त से वही शफ़क़त आप दुनिया के अंदर फैलाइए। मैं समझता हूं कि आपकी ट्रेनिंग के अंदर इस बात की मेहनत की गई है और DGASS की कोशिशें इस सिलसिले में काबिल तहसीन है कि ASF को एक रोबस्ट फोर्स जो हर वक्त चौकन्ना रहे, और चौकन्ना रहने के हवाले से जितनी एहतियात और जितनी बंदिशें लगाई जाती हैं गलत काम को रोकने के लिए, तो दुनिया के अंदर उसी एतबार से लोग लूप होल्स तलाश करके उन बंदिशों को पार करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इस मौजूदा दौर के अंदर, IT के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के मसले के दौरान आप अपने डेटा की बुनियाद पर सारे काम करते हैं, और इस बात का इम्कान है कि हर जगह इस वक्त जंग का जो महाज है वो फिजिकल जंग से हटकर साइबर जंग के हवाले से चला गया। जब एयरपोर्ट्स के ऊपर हमला हो सकता है, फैसिलिटीज़ के ऊपर, और रोज़ाना पाकिस्तान पर इस माना करके हमले हैं, तो लिहाजा उस सेक्टर के अंदर आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। इस बात की आप कदर कीजिएगा कि आपने माशरे में एक बेहतर मुकाम इंशाअल्लाह अब हासिल किया है, तो अपने ख़ानदान को और अपने वालिदैन की कदर भी करिए, और लिहाजा माशरे के अंदर आपकी नेकियां और असरअंदाज हों। और आखिर में हाज़रीन इकराम, मैं इस परेड में शामिल ख़वातीन, ख़ास तौर पर बेइंतहा मुझे खुशी हुई कि इन लड़कियों ने भी शाना बशाना मिलकर एक तंजीम के अंदर शिरकत की, एक तंजीम की ट्रेनिंग हासिल की, और मुल्क की खिदमत के अंदर, जो मैं सारे पाकिस्तान से बार बार कहता हूँ और कायदे आज़म ये कहते रहे कि ख़वातीन की शिरकत मुल्क की तरक्की का बुनियादी हिस्सा है, तो ये बच्चियाँ माशाअल्लाह हमारे लिए फ़ख्र का बाइस हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ASF की एकेडमी के तमाम तरबियती स्टाफ और इस शानदार परेड मुनक़िद करने के हवाले से मैं समझता हूँ कि काबिल तहसीन कार्रवाई की है। मुझे ये भी मालूम है कि एक बैनुल अक़वामी मियार का स्टेट ऑफ द आर्ट एविएशन सिक्योरिटी एकेडमी बनाई जा रही है, और मैं दुआगो हूँ कि एकेडमी ब्रिक एंड मॉर्टर के साथ साथ इंसानी अखलाकियात पर जो ज़ोर देना है, जो पाकिस्तान का एक अनोखा मुकाम दुनिया में बन सकता है कि बिकमिंग अ कर्टियस नेशन, वेलकमिंग एवरीबडी, आर डोमेस्टिक पैसेंजर्स एंड फॉरेनर्स अलाइक, ये मोहर आप साबित करेंगे हर चीज़ के ऊपर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको बताएं कि सदर ममलकत ASF एविएशन सिक्योरिटी कोर्स पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ASF की कारकर्दगी मिसाली है। ASF की तारीफ हर जगह सुनने को मिलती है। उन्होंने कहा कि ASF में ख़वातीन की मौजूदगी काबिल फ़ख्र है। ASF एहलकारों को खुश अखलाकी को अपनाना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।